我们那时候小的时候接触大部分都是比较真的东西。那你怎么知道你接触到的是真的？那个时候都是真的。你说大自然，呀，但是媒体上呢？因为你们那时候很单纯，你可能更会觉得你读到看到都是真的，但可能不见得啊。Melody 家庭 Podcast，Hello， 大家欢迎回到 Melody 家庭。今天 Let's talk about AI, Artificial Intelligence. All right. 我们其实之前有聊过，但是我觉得过了一段时间，然后 AI 这几年也真的又是很大的一个展进。这样，那 I would like to ask, do you guys use AI in your daily life?我认为妈妈你甚至妈妈连手机都没有。So actually 我眼睛不好，所以什么都没有。Yeah, she has an iPad, so you do everything on your iPad. 那爸爸 have you started using AI? Yeah. In what way? Well, 我会用 AI 来做一些搜寻啊。ChatGPT 吗？ Yeah, 以前都是用 Google。Yeah, 那我现在会用 ChatGPT 用 Copilot 用 Bing 这些来做 search instead. Yeah. 你觉得 ChatGPT 这种 AI power 的这种language learning model 跟 Google 比起来 what's the difference for people who don't understand? 一般来讲，现在的 Google 跟以前已经很不一样了。Google 现在基本上你如果 search 的话，它那个放到前面的都是人家配的。sponsored. Yeah, 那种叫做什么 SEO Search Engine Optimization， 然后那种都是 advertised 的。所以那个其实都是有一些有心人要让你找到的。但是如果你是用 AI 的 engine 的话，会比较公正一点。我想今天我们也就想要来讨论这个问题，真的有公正吗？因为那天你不是，就是今天我们在吃饭的时候，你有提到说你最近也问了 AI 一些问题，然后他就开始在回复你，但是呢，突然间他就不回答了，他就说我们换个话题，是不是？他有一些keyword，然后他就会不跟你讨论。所以这个问题就是说。What you're saying is Google is also influenced by, money or ads or sponsors and things like that. 但是其实 AI is only as smart as you let it be, right? And also you can regulate AI. The information that you put into AI, or the information that you take out or that you limit, 就是还是有人。对了，其实都还是被控制的。没错，所以有多公正啊？也不会太公正，的确。它其实AI 像 ChatGPT，GPT 这三个字母 G 是 generative， 就是生成式的那 P 的话就是 pre-trained， 就是它是被训练的。那 T 的话是 transform， 转换所以它也就是一种 prediction， 就是说它是一种 large language model， 它会猜测就是最正确的下一个字，然后慢慢的把它变成一句话。但是很重要一点就是它是一个 pre-train 的意思，就是它是被训练的，那就看是谁在训练它。Exactly. 如果它是有什么不管它是保守派的还是什么左派的有什么他们有什么 agenda，他就会 feed 给他，喂他很多很多的资料，让他给的答案就是很偏颇的。就是你要给他什么资料，他就会成为什么样的回答了。对，就像一个孩子一样嘛，就是你怎么教这个孩子 train a child in the way he should go and he will not depart from it 那 AI 也是像一个 child， you teach it and it will not depart from it， 它其实不是 creative on its own, right? And this is another topic we can talk about. So for myself, 我其实最近也有在用 AI apart from ChatGPT, I found it to be quite helpful. ChatGPT 其实有时候我在想 podcast 的问题的时候，我也会先问问看 ChatGPT like, I'm doing a podcast with my parents. What should we talk about? 给我一些 ideas and stuff. 其实我觉得 in terms of time saving,
and just idea generating, it is very helpful. 其实我觉得是蛮有帮助的。然后最近好多人都在跟我推荐要去研究一个新的 website， 就是 called Suno, and it's a music generating AI platform. 然后呢，你就是告诉他一些 prompts 或者一些歌词或题目，他就会自己写出一首歌。所以现在不是只是forming language or sentences or words and phrases, it's even generating melody and rhymes and rhythm and things like that. 那我最近也有在用 and 我发现哇，还真的蛮有趣。就是如果你只是需要一些启发，或者你不是真的需要认真写一首歌 you just need like ideas, it's actually quite helpful for that as well. 所以最近我的确就有开始在研究就是不一样 AI 的一些网站跟频道平台。但是这个就当然就是 the whole question about how it's going to affect the creative industry, music and arts. 很多人就开始I mean art generation 就更离谱了。你就直接告诉他give me a picture of什么样，然后他就画了。就是平常艺术家要花10个小时或10天或者10年去慢慢制作的一个东西， AI less than 1 second 就出来了。那不是很多人的工作就没有了吗？那所以我想问，你觉得 is AI truly capable of creativity? No, 这样讲好了。我们讲说物以稀为贵啊，听不懂。就是the value 就是一个东西它有 value 是因为它很 rare， 对不对啊？所以你说蒙娜丽莎一幅画啊，达芬奇画这样的一幅画，别人也没有办法复制，对不对？所以这个变成很稀有，很稀有。但你怎么知道呢？ Like 如果我今天告诉 ChatGPT create something like the In Mona the Lisa style of 对不对？ Yeah. My point is 就是说AI actually 它不是 creativity， actually 它在 kill creativity。我的 point 就是说，今天很多的人会因为 AI 这么的会画画，我们人会很容易被 discourage。然后说实在话了，我们以前中国人有一句话叫做若阳纸贵，讲到说有一个诗人李白或者杜甫他们写一首诗，然后这首诗写得很好，大家都想要传抄，就说哇，这个因为那个时候都是用手抄的嘛，然后就这个纸就抄这个，结果那个纸一下就不够了，连纸都涨价了，就是说洛阳纸贵。洛阳是指一个地方嘛，那个地方忽然就变很贵了，因为那边有一些 artist，他们写了一些 poem 一些诗，让大家想要传抄。那我问你啊，今天如果 AI 写了一首很棒的诗，我们大概看一看就说impressive good， 但是我们不会有人想要去传抄这个东西，或者会就是很 proud of， 就是说 look at the AI did this因为这个不是你的 creative 事实上这个东西会 kill creativity 就是说基本上很多的人就不想要再创作了，因为他会觉得他的创作已经变得没有意义了今天不管是画画、写文章、写诗、写歌、音乐 style， 好像哇很奇怪耶，突然一下子大家的这个创造力就 actually 是 go down 了。Yeah, it makes me think of a couple things. 就是说 well, number one, 很多年轻人或者 in general 人就不会想要做一些事情是 AI 很快的时间就可以做
You know, it's like why should I spend so much time? 我为什么要花那么多时间？如果 AI 在那么短的时间就可以做同样的事情，我觉得这是很 make sense, right? 就是如果现在你真的是可以用 AI 做一些事情，然后让你不用花太多时间，也许是 make sense 的 right? The second thing that I thought of is when it comes to true creativity. This is a question that actually 那天我在跟林哥在聊的，他自己跟我提，他说 Then just look at the actual landscape of art right now. 就是我们现在在收音机听到的音乐，或者我们平常看到的一些艺术 like modern art. Okay, modern art for the last 50 years. There's like a huge canvas 上面一个 dot. We call that art. And we sell it for millions of dollars. 他说 we actually put ourselves into a hole where AI could very easily outperform us because we have not been creating true art for a while. 就是说 OK 讲到 creativity 那真的什么是叫 creativity 什么是叫 beauty 如果我们现在觉得在收音机听到的音乐或者就 just pop, you know, just pop, just like the same thing over and over. If we call that beautiful, if we call that creative, of course AI can do it better. 因为我们的 creativity 可能也已经落到一个地步，说 AI 很容易就可以胜越。你知道我的意思？所以 maybe the challenge now is revive true creativity and beauty. 你知道我的意思？就是因为 for a while I feel like maybe it's laziness 或者我们觉得反正 appeal to the masses just pop, you know, pop art, pop music 这种东西就是其实是没有真的需要经过太多大脑做出来的东西。那现在 AI 来了，他说yeah 我这个很简单啊，我做那可能的确很多人就会失业，但是问题不是因为 AI 比他们更有创意，而是因为他们之前的事情可能就本来就不是没有那么有创意。I don't mean to say it in a very derogatory way. 只是 I mean to say it in a way that's maybe both a challenge and an encouragement. 就是说是不是现在做艺术家的人，我们真的需要开始更多去 you know, tap into 真正 what is creative, what is beauty 是 AI 没办法 replicate 的，是 AI 没办法复制的。我觉得是有一种创意，是有一种美德，是有一种可以吸引人心触摸人心的那种创意，是 AI 没办法复制的。只是可能我们近几年做太多的事情是已经失去了这一块。你觉得呢？你觉得我讲这个有没有道理？Yes and no 啦。我觉得你讲的就是说，的确现在很多 art 已经不再是像以前那样的，像达芬奇啊那些哈。但是我也知道，就是说，即使有很好的 artist， 他们的创作出来的东西被 AI 就是被模仿，就是说 AI 现在它可以把你很多的作品，它把你 scan 进去，然后它就用你的 style。Even 你是很 advanced 的，然后他用你的 style 去做一个新的东西，所以现在其实很需要的是一个立法或者一种 protection。现在他们也在考虑这个东西了就是说如果我真的是一个 true artist， 然后我有一些 art， 那我这个东西放在网络上，可是我又不希望被 AI 就是 claim 变成是他的，或者他就仿冒我的，那我怎么样能够保护我自己其实现在讲那个 even 那个声音我可以用某一个歌星的声音Michael Jackson 的声音邓丽君的声音来唱别人的歌我也有听过蛮厉害的，而且很厉害，对不对那现在问题是，如果我是邓丽君或者我是 Michael Jackson， 我可不可以 claim 就是 wait a minute that's my voice，对不对 It's like using your image for some 对 other actually 现在这个好莱坞的电影嘛他们现在就有发生一个问题，就是有一些这种特技演员他们的身体他们的动作他们被 scan 了一次之后他们就用那个 animation
就可以演很多的特技动作，现在以后都可以不需要特技演员了呀。那可是问题是我被 scan 了一次之后，后面的演的部分我拿不到钱了。如果你卖断的话，对，他们就是说这个东西就是说他也那没办法 claim 吧，他可以 claim 之后的。那就看你 contract 是怎么签的吧。对呀，那就好像说你的 voice， 如果别人用你的 voice 去唱歌，你能不能够 claim anything？ 其实这个东西哈，这个跟你知道在1970年代那个时候很多人写歌有没有？ Yeah， 然后歌只要这个歌好听，任何人都可以唱，翻唱就没有任何的那个叫什么 royalty 或什么的给那个写歌的人。然后后来他们就开始慢慢立法，然后就变成说 OK 你要 honor 那个 songwriter。以前都是说只要我唱得好，我唱任何人的歌我都可以赚钱，现在不行了。那现在可不可以就是说慢慢的我的脸，我的声音，或者我的 art， 我的 style 是能够被保护的，这个是一个很重要的一个 legal question。Yeah,这个是不管是你的声音或者你的 image, right? Like 现在 deep fake也是一个很大的问题。就 deep fake 通常它是 target celebrity 或者 political leader， 如果更就是 evil 的话，它可以让这些人做一些真的是很不好的动作 right? Or even political leader 就是 frame them for saying something that they 很可怕 didn't say. 的。都不能分辨哈。对 Yeah, well, yeah. At the moment right now 还可以分辨一点点，但是就看就是 are they gonna do anything about it? If they don't do anything about it， 它只是会越来越严重了，因为它会越来越真。所以现在就之前 Taylor Swift 就是有一些东西出来嘛，然后 deepfake， 然后大家就很期待 Taylor Swift 会反应或者会去告，因为如果他去告的话，那可能这个东西是还真的可以有一些翻转，因为 Taylor Swift 现在就是影响力很大。不过我好像没有听说他有特别去做什么事，所以 I don't actually know。就是就是会不会有一个真正有影响力的人出来去拦阻这件事情变得更严重？因为这的确会是一个很大的问题。以后可能针对对象不是只是这些有名的人，可能就是平凡的人，可能就是你的邻居，可能就是想要胁害你的，或者bully。把你的同学的照片跟一些不好的东西放在一起，那有的人就受不了，他就那个被bully了。And why is it so bad? Is because, you know, 至少现在这个 AI 然后这种东西都还在初步，所以大家还比较可以分辨的出来。但是就像网络一样，或者像我们现在很多人的资讯都是从就是 social media 来的，越来越难去分辨 what is fake news, what is real news, misinformation, disinformation, all that stuff. 那以后不是只是 information, it's like everything, images and music and art and everything. So it's like 你怎么帮助人，特别年轻人可以去分辨到底什么是真的什么是假的。 critical thinking, because it's so easy to just boom 一个 headline, oh I take it for what it is， 就是很少现在能够说我还要去想这个可能是假的，或者这可能背后是有什么因素或者什么公司或什么的 agenda。 就是 critical thinking, do you think people lack critical thinking right now? Like 这个东西为什么现在人越来越没办法？或者let me ask you guys， 你觉得你们那个时候，你们那个年代，你们比较会有 critical thinking 吗？ Is that something you had, or do you think 其实 this just being human， 我们每个人we're all like sheep human the masses， 其实我们都像羊一样，我们很容易就是被带。很少人，其实很少人，不管是你什么年代，是真的会自己去思考的。你认为是这样吗？我觉得啦，我觉得我们那个时代应该是比较容易专心。我觉得 critical thinking 跟专心focus 还是比较有关联嘛。
至少我们那个年代的，你要不要讲讲这个关联在哪里？我们那个年代的刺激啦，或者是这种 distraction 的东西还是少很多。我们那时候小的时候都是念书嘛，不然的话就是到大自然界接触大部分都是比较真的东西。那我觉得我们上一次有讨论到这个，我觉得就像分辨真钞跟伪钞一样，你常常接触一些比较真的东西，你就比较能够分辨。那你怎么知道你接触到的是真的？现在吗？那个时候都是真的。你说大自然，但是媒体上呢？因为其实我想要提供另外一个想法，就是因为你们那时候很单纯，你可能更会觉得你读到看到都是真的，但可能不见得啊。因为现在的人我们接触到是很多元，所以我们至少还会意识到是很多元。我想要选择这个，还是我想要选择那个？你们那时候很不是单调，但就可能就只有一个传播公司 or something， 你就吸收啦。也是。So you know，不见得只因为很单调，所以你们是就 critical thinking 也不见得。Yeah， 我只能说那个时候我们真的是会比较专心，我们的 moral standard 也比较高一点。moral standard， yeah。我觉得 moral standard 跟discerning 这还是也是有点关联。但是 I want to challenge that. You think the moral standard 只是因为那个时候整个社会就是比较单纯 right 就是比较单纯，但是不见得说个人大家都比较好。因为 I think that the point I want to make is I think humans on an individual level 在个人的单位上都是很败坏的。其实我们只是非常容易被我们的环境影响，我们也非常容易被环境要我们怎么去想就去想，怎么想我们去做我们就做。只是因为那个时候的大环境可能比较单纯比较保守，所以各个人也就比较单纯比较保守。但是如果今天你们是出生在这个年代，You be like everyone else. 就是 I'm saying on an individual level， 我觉得不见得是有好到哪里去。就大家其实都很容易跟着大众想一样的。I don't know. That's the point I'm trying to make. 但你刚刚的问题是什么？我的问题是，你真的觉得你们那个年代有比较好的 critical thinking 吗？对，我觉得是啊。But why? 就像我刚刚讲 Did you ask more questions? 我觉得那时候 in a way 我觉得大家比较有长时间 thinking 的时间跟智慧。现在大家手机什么 short 什么东西都是很短的，你没有什么 deep thinking 的机会。那我觉得我们那个时代比 deep thinking 还是比较多一点。我觉得 Melody 问的问题真的也是蛮好的啦。就是说我们怎么知道我们比较会 critical thinking 但是我倒是有一个想法，就是说因为你们这个 generation 是 internet 之后的 generation， or I'm a millennial， 所以我是 the birth of internet。 那我是看过一本书啦，大概很多年前有一本书就在讲 What the internet do to our brain。就是说我们的脑的这个 structure 因为 internet， 所以我后来我就比较了解，因为我们那个时候我们可以看像红楼梦啊，像金庸小说啊，就是一本看小说又深又厚，就是好几本的几十本的故事，我们可以静得下来可以去看，我们可以进入那个故事。我们年代很多人都是这样看对，像 Melody 你是 actually 是现代的少数人的少数了。你现在能够看像那个什么这么厚的林肯传林肯传啊，莫扎特传什么传这么厚的书，现在已经很少人可以这样子，很少年轻人我知道的就是说你能够 go dive， 这个叫做 OK。 现在的人他们喜欢 surfing，就是 if this is an ocean， 如果 knowledge 是一个 ocean， 我们那个时候的人是可以 go dive 到水深之处
去 enjoy 底下的这些 coral 啊、鱼啊什么。那现代的孩子这个 generation， 他们已经下不去了，他们只能 snorkel at most， 然后就是表层就是那个叫什么ski jet jet ski， 对啊 jet ski， 然后就啪啪啪就很过瘾。OK，所以 actually 因为尤其是玩那个 video game 很多年轻男孩子玩 video game， 他们的这个 frontal 的这个 cortex 就是那个 response 很快， the decision making is very fast。 所以现在的你们这一代的年轻的孩子是一看到什么马上 response， 那我们 actually 就会比较 hold back， 我们会比较想要更多的那个 information 来做 decision， 所以就会造成这样的一个差异。Yeah, different generation 啊。其实我觉得也 it has to be that way too， 因为现在的世代真的就是比较快，所以你也的确需要学习比较快的反应。So you know， 就是随着环境啦，就是每一个世代都需要改变，需要 adapt and stuff like that。但是我觉得我只是 looking into the future. How do you think we can adapt in a healthier way? 那 for example， 像我们刚刚最早提到 ，like when it comes to speech regulation or speech moderation， 就是当 AI 变成会想要，或者不是 AI， 就是 AI 背后的人，想要开始去控制我们能够得到的资讯，或者我们有的思考或者想法或者这些东西，你觉得这个是好还是坏？因为这就牵扯到speech regulation， 就不是只是 AI 啦，就是讲到for example the TikTok ban。OK， 我知道我们之前聊到的时候，你说这跟 AI 没有关系，this is politics, it's not really。但 actually 我觉得是有关系啊，因为什么美国想要 ban TikTok 的原因，就是因为他怕 TikTok 会有负面影响 on the next generation, and also it's China, you know， 所以他不想要 China 去 influence, you know, next generation the politics and blah blah blah。但是at the same time it's like, is it a free speech violation？ 就是是 speech regulation or speech moderation。 那这一块你觉得是合理吗？因为it makes sense too， 就是如果你真的是很担心下一代吸收太多这种你觉得是垃圾 whatever， 其实不是只是 TikTok 它会去影响下一代这种，其实任何的不管是 Facebook 还是 YouTube他们其实都有 algorithm任何的这种信息的推播他们都是甚至都是 tailored customize， 所以它其实因为是 algorithm， 所以是很容易被 manipulate 被操控的。而且尤其是在选举的时候如果他们想要影响选民左右或者某些政策他真的可以就是一直推播一些东西去影响你的那这个是事实上也证明过去他们真的是这样做，所以他们当然也害怕说 TikTok， 因为它后面有政治势力嘛，有外国势力嘛但是不是只有 TikTok， 任何的现在的 social media 几乎都有这样子。 Yeah, exactly. So the question is, then why just TikTok? Yeah. 所以那 听起来 then it doesn't really make sense unless you ban everything. Now, so then what's the does that make sense? Is that moral? Like, okay, then let's talk about it in terms of like not good parenting, but like good leadership. 好的领导法，就是我觉得好的领导法跟做好的父母亲蛮像的，就是当你的孩子你担心他会走歪或走偏那最好解决方式就是我要控制你，让你没办法，我要保护你，过度的保护你，让你完全不能接触到这些。那其实做父母亲呢，我觉得渐渐也都会了解到，就是
你是没办法一辈子保护你的孩子，有一天他还是要 you know 真的自己长大去面对这个世界，那一天就看他有没有真的准备好 right。 那所以你只能就是预备你的孩子，让你孩子能够长大成熟去面对这个世界。那所以我觉得一个好的领导法也是同样，就是你能够这样子过度保护你的百姓吗 or whatever like that， 还是你就只能像美国的 Constitution freedom of speech you know， 然后 you trust that your people have brain you know 然后就是 the more they hear， 就是如果你的选民有自由，他们想要有接触到任何的资讯，他们都可以去接受，但是他们就有自由意志去选择这件事情。对啊，你是觉得怎么样？真的，我感觉了哈，现在这个因为这些媒体这种控制哈，然后这种左派啊，这种自由思想啊，其实尤其这个大学里面哈，就很多孩子都真的，我感觉好像是被洗脑了一样呀，而且都变得非常激进呀，甚至你说自由啊，我觉得连自由可能都快没有了，因为你看像那个 Jordan Peterson， 他都被学校把他 fire， 然后现在连政府都开始迫害他，要他去 re-education 他是一个 professor， 他又是一个 psychologist， 他都算是被bully， 被那个呀，所以真的能够勇敢的站出来说话的人已经越来越少了呀。那你说在这个时候怎么教养孩子哈？我自己是觉得真的除非我们就是教他们什么是真理，只有神的话是真理了，因为圣经上讲人都是说谎的，都有目的的呀。那真正的智慧哈，因为我们现在讲人工智慧嘛，那人工智慧的相反其实我觉得就是真实的智慧，还不是人的智慧。其实人工智慧是被我刚刚讲 pre-train， 它那个 train 是用人的智慧去 train 的，但是人的智慧不等于是真正的智慧呀。所以最后如果讲回来，我是觉得还是要有神的话，有认识神呀，有神的灵，从神来的智慧，有神来的灵，神来的智慧呀。但这个东西怎么讲或者怎么教，在学校也没办法教这个东西呀。现在学校基本上都把 Bible 啊都摒除在外面了呀。但是智慧这个教智慧，这跟读 Bible 有关吗？ Like I mean， 就是很多人是读很多 Bible 啊，你觉得他们这样就有智慧了吗？什么是智慧？ Like 你怎么让一个人，因为 for example， 因为你讲真理 I'm just thinking like 很多人对真理是 okay facts， I know a lot of facts， I know what is truth， 但是 just because you know， 我觉得不见得就产生真正的一种分辨，因为可能你只是你认为你知道很多，你知道什么是对跟错，但是这样子的人他只是比较有自意 I don't know， like 有的时候就是其实极端是两边都有的，就是也有宗教极端啊，我就是对的，我就是这样非常黑白，但是真正智慧我认为 is the love of truth rather than just truth itself。 Does that make sense？ 我觉得love of truth 其实还有一个就是很重要，就是要 encourage communication。我觉得现在一个世界一个很大的一个问题就是这种叫做 ideology。那当我认为我是对的，而且我所看到的所有的 information 都是 support 我，那我就会觉得你是 evil。当你跟我意见不一样的时候，甚至我们会 shut down 这个 communication。 所以当你讲到说 love of truth 的时候，我觉得 love of truth 不是就是说 hold on to 你的 ideology，而是说 you are open
to try to understand, try to communicate， 然后也愿意 listen， 然后 on the other person's shoes。呀，我觉得太更宽广的心。对对对，我觉得太坚持说我就是对的啊，你再不听我就把你 shut down， 我把你 cancel， 就是那个叫做 cancel culture。呀，像我最近我就讲说这种 cancel culture， 取消文化，我就取消文化。我在那个 ChatGPT， 我就问了一个问题，我说，哎，最近台湾艺人当中有一些这种东西，你可以帮我找点资料吗？然后那个 Copilot 他就开始打出一些资料，然后几秒钟他已经打出来了，他突然就全部收回去，然后说我们换个话题 ，OK， 谈都不能谈呢，就是你再问他任何他都不跟你回答了。Yeah. 因为这个东西它是一个被 control 的。哇、Well, also because the keyword 那个 yeah， 那个是好像就是说你想干什么，你要问怎么敲。Just in case， 的确啦。Yeah，所以这就叫 moderation. So sometimes 很难说是好还是坏啊，因为有时候真的坏人就会用这种资料做不好的事情。所以 you know it's really hard. 就是 it's like gun control, right? 就是 do you want good people to have guns? 枪的管制。You want to prevent bad people from having guns, or are you okay with good people having guns too? Yeah. 就是很难。还有刚刚我讲的那几个字哈，如果你放在 YouTube 上，可能这个 YouTube 就会被黄标了。所以待会儿你如果要把它弄出来，你要把它就是把那个字。对啊，现在大家都很会把这些东西对，要把它 mute 掉这样子或者噔噔这样子免得就被黄标掉了。反正就是这种很多，因为我像最近我也在查，就是说台湾最近有食安问题，食品安全，因为有很多人中毒的事，我就问说2024台湾有什么食安问题，结果他就拐弯抹角，就是不回答。有一些那个 search engine 啊，他们已经被 controlled by the Taiwan government。 对，有一些 government 他就是不让你讨论这个问题。even 我们刚刚讲这个话，可能也要把它 avoid 掉，不然我们连这个 YouTube 都不能 post。 Well, I don't know if the government watches our podcast. 没有，都是 AI。 所以这现在 AI 就在管制我们。是。对Okay, well, we'll see. We'll cross that bridge when we get to it. 那个代价可能很大。就是说到时候可能不见得只是这个影片被 block 掉，可能连你整个 channel 他都可以把你整个把你 cancel 掉 without telling you why。 哇Yeah, 所以其实我也就会 follow 一些 creator on you know different platforms， 然后他们就在聊到这个 TikTok ban， 然后他们当然就是很担心啊，因为这就是会 affect 他们的 livelihood。就是当然很多人现在在网络上，他们就是在 this is their livelihood, they make money on Instagram or on TikTok or on YouTube and stuff like that， 但是 YouTube 现在就是it can be very arbitrary， 就是你不知道他到底要的是什么，或者他不要的是什么，他随时想要把你频道关掉他就可以。所以是真的蛮难的。那你觉得除了 creator 以外 OK YouTuber 以外 also musicians also artists， 你会怎么鼓励这些人 to continue to be authentic， 继续创作继续制作？如果他们现在看到这个 landscape 觉得哇就是好紧张，我整个事业都可以随时就不见了，不管你是做音乐的啊或者就是做影片的啊，那你怎么鼓励这样子年轻人继续做下去呢？Including me, how would you encourage me? What if I want to give up? But I will say though, for myself, like 其实我也有在玩那个 Suno 嘛，就是 the music thing。其实我觉得他有一些歌 idea， 但他真的还没有到一个 level。Maybe it will one day， 但是我觉得他真的还没有到一个 level， 就是我觉得他可以完全取代我在做的事情。因为我觉得这个还是我不要说好有恩赐 ，you know，but still， 我觉得有一些东西就是
you know human touch， human touch， 然后那个 creativity， 我觉得 AI 还是没有的。就它有些东西你可能听一次就真的够了，它不会洗脑，you know， 你不会想一直听一直听一直听。所以在这一块其实我还是有一点把握啦。You know, maybe 可能音乐就是神给我的那一块那一份，所以我在这方面我还是比较有信心，我不会放弃的。其实我觉得对于有一些东西，可能有些人就是你这一辈子你就是如果你不做它，你好像就像死了一样。对我来讲，音乐就是这个，就是我不能不继续做音乐，我会死。真的是，所以这对我来讲不是问题，即使 AI 做的音乐是超级棒的，我自己知道我不会停止做我在做的事情。那 that's for me, but still, how would you encourage me, 爸爸？其实我会觉得说，现在 technology 除了 AI 之外啊，还有另外一个东西叫做 blockchain 啊 Web3 啊 NFT， 反正就是一种新的叫做 tokenization 的概念哈。他们现在已经在思考，已经有一群人他们在思考 artist creativity， 我怎么样能够把我的创作的东西放在网络上，然后是被保护的，就是只要有人看，只要有人 share， 我就可以得到一些奖励，而不会被 copy 掉。好，这个很有意思。那我是觉得你要开始留意这个东西呀。其实你好几年前就有跟我讲过。对对对，不过因为讲是讲，但是也还没有真的做得很成功。但我最近看到已经开始有人在尝试这个东西了哈，会越来越好 I hope 啊。意思就是说，今天我画了一幅画，然后如果有人去 copy 或去 share， 那我的这个就是说我永远可以 follow 是谁在 copy， 是谁在 share， 是谁在看的人有多少，我都可以得到 share。like royalty 的概念哈，就是说 even 你就是看了，我都可以得到 royalty。所以像你的歌被别人唱了啊 ，YouTube 很快就会知道说，哦，你在唱的是谁的歌啊？那以后这个 art 啊也是这样，所以我就是鼓励这 artist 不要放弃这个创作啊，但是 at the same time 就是要留意这样的一个科技，就是 Web3。甚至叫做 Web4 这个已经开始在开始发展了呀。这个东西将来会越来越保护 artist 呀，或者是 performer 任何的这种 live art 或者是声音，我的影像，我的歌，我的画画以后都能够慢慢是真的被保护起来的。我觉得我也要鼓励所有的 artist 哈，年轻这个时代，我觉得这个真实的跟这个虚假的哈，我觉得在末世的时候更会要越来越清楚，正邪黑白会越来越清楚，稗子麦子，好，所以不要放弃哈。我们人有 EQ、IQ， 但我觉得现在我们真的要重视我们的 SQ 的 spiritual。的这个 level 跟神的关系，我觉得我们就会真的越来越越有这方面的智慧去分辨，而这个真的很重要。好，所以神会圣灵他会来引导我们，让我们知道要往左还是要往右，到底哪些是 good people， 哪些是你要 avoid 的，然后你到底要怎么走，我觉得会越来越清楚。有一天圣灵会感动我们说，这是 AI， 这不是 AI。 That's right, I think so. Yeah, I just want to add to that. 我觉得像妈妈讲说我们可以分辨真跟假，那其实我也觉得我们人都可以分辨什么是 authentic and inauthentic， 因为 AI 来了可能不是真假的问题，而是 is there a real human。 其实我觉得 human touch 还是 is still a thing, you know， 其实像为什么很多人可能喜欢看我们的影片，因为我们就是很真实，right？ 所以我觉得我也会想要鼓励，就是年轻人，就是你是如果在创作这方面，其实我觉得不见得只是在创作事业，在 in life， my encouragement， 我的鼓励就是真实做你自己
right? 非常 Be 重要。 yourself. 其实我觉得现在人是很渴慕看到的是真实的人，就是 if you just be yourself， 其实这是没有人可以复制的 because you are so unique。 每一个人真的你就是独一无二。You know， 美乐蒂家庭我们也是独一无二 ，right？ 但如果有其他的家庭，像那天奶哥他也有call， 就是 shout out in his video， 他说他也希望以后他可以跟我们家一样，就是可以跟他爸爸妈妈有 podcast。我觉得如果他们有这样 podcast 也是超棒的，他们也会是独一无二，他们的 conversation 是没有人能够复制的 one day，right？ 所以我觉得 I think the best thing you can do is just be yourself、and stop trying to be like anyone else。 因为其实我觉得最可惜的是，当我们年轻人或者我们作为人，我们很想要 fit in，we want to fit in。 但是我告诉你，你知道谁最会 fit in？ 就是 AI。AI is so good at fitting in， 你以后就没办法分辨。So instead of trying to fit in, just be yourself。 这就是会让你最吸引人的。 Amen。 So I think not as a creator, create what you want to create. Write the songs you want to write and be yourself, be true to yourself. 不要一直，yeah. Anyway， 所以我觉得其实，所以可能也许这个it's more simple than we think it is。 也许就是这么简单 ，just be yourself， 因为 you are the most human。 最后我是想讲啦，就是说，因为妈妈刚刚讲到这个 spirit quotient 嘛，SQ， 圣经里面是讲到说神，我们的神他是 seven spirit，seven spirit 7个灵那7个灵呢，就是耶和华的灵耶和华的灵其实是一种先知的灵，启示的灵，他能够知道一些事情是从表面上看不见的那另外一个就是智慧的、聪明的然后谋略的，你能够 make decisions， 谋略的灵，然后能力 power 然后就是知识的灵然后最后就是敬畏耶和华的灵那其实你说这些灵有智慧聪明你说 AI 有没有智慧聪明？ 它的智慧聪明是被 train， 是用人的智慧去 train 的，但它没有办法超越人的智慧聪明它可能有一些 variety， 它可能会有一些变化，但基本上它还在这个 scope of 人的智慧，但是神的智慧呢是 above 那特别尤其是这个敬畏耶和华 the fear of the Lord， 这个是 AI 是不可能有的。 AI 它根本它没有那个 spirit， 它也不会去敬畏神。所以我觉得我们今天能够跟 AI 一个最大的不同，很可能就是 the fear of the Lord， 敬畏神。 fear of the Lord， 就那种 existential 的 fear。 However, I feel like 这个是因为我们现在 AI 的 generation 算是还是比较幼稚。 I mean, they talk about singularity, right? What if one day AI 真的有自己的 consciousness？ 那它不是一下子就超越人的智慧吗？就是现在它其实是被人的智慧所限制，但是会不会有一天它就我要超越人的智慧，其实 actually 他们现在已经在讲不只是 AI 了，叫做 AGI 就是 Artificial General Intelligence， 就是说它可以像人一样的思考等等等等那它甚至可以考这个律师考试或者是 medical 的考试，都可以考得比人好了考90分80分，它都可以 pass 很多的 test 但是也许它可以 pass 很多的 test， 但它没有敬畏的心没有真正的这个 love 它可以模仿人的情感它不见得会真的会有情感，但它只要模仿到让你觉得它有，它可能就是你就觉得它有了，你可以跟他谈恋爱，他也会跟你甜言蜜语。Sounds like a villain story。 但那个电影叫 Ex Machina， 他就欺骗了那个 engineer 的情感，对不对但是它里面没有真正敬畏上帝的灵Cool。
好，那我们今天话题就到这里。希望我们今天这一集 is both encouraging and inspiring, but also 也希望我们大家可以更了解现在世界上在发生的事情。很开心，我们家刚好有爸爸，他对这些东西也都蛮有知识的。电脑博士后来变牧师，现在又回到这样子职场里面。那大家呢？大家对于这些话题议题有什么的想法，也可以留言，或者有什么问题想要问爸爸或者问我们家的，也可以写在下面，我们会去读。谢谢大家观看，不要忘记订阅、按赞跟分享，打开小铃铛哦。拜拜，拜拜。